prihatin dengan setujunya para pemuda. Saya pun ngeluakin dokter tempat kadintoh dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sekadibah malam semangke kaula sareng ajeunang sedaya paringi sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita akibatkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadibah dengan berkat beliaulah sehingga kita bisa membedakan mana pekerjaan yang baik dan tidak baik. Adapun sebelum kita memulai acara musyawarah pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kemajuan Desa Alas Tengah untuk kedepannya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Ratibul Haddad, dan yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah penutup strip doa. Adapun untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan, mari kita buka bersama-sama acara ini. Mudah-mudahan acara demi acara bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fi syafaati ridaillahi fi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abudu ya kana nasta'in fasubhanaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan Ratibul Haddad, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Miftahul Arifin. Untuk waktunya kami persilahkan. Nawaiنا بقراءة رتب الحداد فيما نوى أسلافنا أشينا بذلنا على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى يسير صاحب الرتب كل بالإرشاد ويسير عباد البلاد الحبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد ويسير بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأشياء كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الهدايا أستغفر الله أستغفر الله من الهدايا أستغفر الله من الهدايا بحق الله المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورد الله تعالى بأصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفضل رشدنا حبيبنا شفينا رسول محمد بن عبد الله عليه وصحبه وسلم وذرية أهل بيت وإلى رشد المهاجر الأحمد بن عيسى سلم وفروهم أن الله شريك درجات في الجنة قسم سبتهم وضعف حسناتهم ويأخذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لشيخنا الاستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسلم مفروهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي وسلم مفروهم أن الله يرضي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح شهدائنا شفاعنا ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يريد درجات في الجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرار أنوار مولومهم ونفعات في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرشدنا صاحب الرتيق بالإرشاد وغيث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسلم وفروهم أن الله لدرجات في الجنة ويكسر مسوقاتهم وضعف حسناتهم ويغفرنا بجاههم وينفعنا بهم ويهد علينا من بركاتهم وأسرار أنوار مولومين فاتي في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين والدين مشينا في الدين وذي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يألف ذات بينهم ويعليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم
ويقينا إياهم شر الفتن والمحن والمنعطين من قريب أو بعيد ويرخي أسرارهم ويكسر أفكارهم يترك الله سائل من نعمكم سلا على ما يرد الله رسولا يفتح علينا فتوح العارفين يأتي لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وفي العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngirim doa sesuai hajatnya masing-masing ya. Apa hajat pembiayaan atau minta Allah moga pertemuan nikah menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang insyaallah akan abadi. Allahumma salli wa sallim. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا لا تأتيك سترنا وعافنا واعف عنا وكن لنا يسوقنا. يا عليم لا تأتيك سترنا وعافنا واعف عنا لنا حيث كنا. يا عالم سر منا سترنا وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله الخاتمة. يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما زل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بسعادة والهاتمة بشهادة. الفاتحة بالقبول تمام كل الوصول بجاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan Rotibul Haddad barusan yang telah kita baca bisa menjadi perbuatan baik untuk kita ke depan dan selalu menjalankan kegiatan rutinan pemuda
diberi keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang dalam hal ini sebenarnya kita sudah mengundang Bapak Kepala Desa PJ ya, berhubung beliau masih ada acara jadi tidak sempat hadir, dan bahkan juga Ketua BPD juga sudah kita undang, ternyata masih belum hadir karena mungkin ada kesibukan di rumahnya masing-masing. Jadi untuk sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pendiri Pemuda Desa Alas Tengah dan sekaligus juga pengurus di BUMDes ya, BUMDes, terus sekaligus juga di Karang Taruna. Jadi jabatannya juga banyak. Nah, dalam hal ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, BUMDes itu apa? Kok baru saya dengar? Padahal dari dulu-dulu kita tidak pernah dengar BUMDes. Nah, oleh karena itu ini ada ulasan nanti yang akan disampaikan oleh Saudara Ustadz Zainul Hasan MPDI. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alim. Tsumma shalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wa atim wa ala alihi wa sahbihi nabi Muhammad wal hikam amma ba'du. Sebentar kalau hormatin sedajana tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang lain sebagai Desa Alas Tengah. Wabil khusus Ustadz kita semua yang terhormat Ustadz Miftahul Arifin, pengasuh musola apa kan itu? Nurul Muiz sebagai Desa Alas Tengah Timur. Sebentar kalau hormatin sedajana cekancah kanteretan Bu Ibu Pak Bapak sedaya kegiatan wabil khusus kader tercinta kita, pemuda tercinta kita, pemuda yang ada di Desa Alas Tengah Wetan Probolinggo. Alhamdulillah melalui beberapa rintitan dan usaha-usaha yang sudah kita laksanakan, akhirnya kita mau mewujudkan pasar tradisional sebagai Desa Alas Tengah, sehingga pasar mereka bisa membantu perekonomian walaupun sedikit, tidak terlalu banyak, minimal kita sudah berusaha, yaitu perekonomian bisa masyarakat Desa Alas Tengah semuanya, wabil khusus sebagai Blok Kendal. Perlu kami sampaikan, jadi sekitar 2 tahun yang lalu kita atas nama awalnya Polkompolan Cakat Cadet Muda ada di Blok Dusun Sukun, Kerajaan, Kendir dan sebagainya. Akhirnya perkumpulan itu kalau hanya Polkompolan, terus kok-rokokan, jagungan, pikopian, LKL-an, tak bentan, tak ceritaan, sama menceritakan dan memberitahu foto artisnya masing-masing, itu kan sama tidak ada manfaatnya, walaupun hanya sekedar kebahagiaan dan hiburan. Akhirnya dengan komitmen bersama, kita waktu itu ada di Dusun Sukun, kita ingin perkumpulan sama komunitas itu ada hal yang positif, ada hal kegiatan-kegiatan lain. Akhirnya kita pertama kali melaksanakan kegiatan Agustusan. Alhamdulillah mungkin masyarakat sama anggota rakyat yang ada di Desa Alas Tengah, terutama ada Alas Tengah Timur, ini sudah tahu kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh teman-teman pemuda. Nah, berkat semangat dan kebersamaannya teman-teman pemuda Desa Alas Tengah, akhirnya direspon baik oleh Pak Tinggi, Kepala Desa, untuk menangani BUMDes. Kenapa BUMDes? BUMDes itu namanya Badan Usaha Milik Desa. Bagaimana melalui BUMDes? Ini bukan hanya ada kegiatan, misalnya kayak Agustusan, lomba Agustusan, itu kan hanya sekedar hiburan. Terus karnaval, hanya sekedar hiburan. Selesai kok. Tinggal kebahagiaan saja sama dokumentasi foto atau video. Tapi ketika kita di pasar yang namanya BUMDes, bagaimana kegiatan ini bukan hanya kegiatan rutin, bukan hanya kegiatan selesai yang sifatnya hanya insidentil saja. Tapi bagaimana di sana ada kegiatan, sekiranya kegiatan ini berdampak kepada perkembangan ekonomi masyarakat di Alas Tengah. Hanya kita dipercaya oleh Pak Tinggi untuk mengelola BUMDes. BUMDes yang pertama kali kita laksanakan kegiatan nikah, yaitu mungkin tahu semua yang kemarin kita sudah buka yang namanya Gang Asap, gitu kan?
Ikan asap alhamdulillah berjalan walaupun sampai mangken tidak hidup lagi. Ya alhamdulillah waktu itu penghasilan kita satu hari nikah kurang lebih dari 30.000. Waktu itu kebetulan manajernya tak datang mangken. Jadi tidak perlu cari kerja yang lain, kita siapkan fasilitas modal sama dana. Teman-teman yang harus bekerja hanya apa semangat untuk buat ikan asap, tidak ada kata malu, kita bersama. Bayangkan anak-anak MTS, anak-anak SMP, SMA sudah bisa bekerja ngepai ikan asap, tidak ada malu, semangat. Nah cuma karena corona hampir sobung, sekolah sudah masuk, akhirnya ikan asapnya sampai sekarang belum hidup lagi. Yang kedua, kemarin bulan puasa kita melaksanakan pasar tradisional yaitu pasar Ramadan sebadan alas tengah barat, yaitu di lapangan Tower. Alhamdulillah itu berjalan kurang lebih 20 hari. Di masyarakat kita siapkan lapak, lokasi atau tempat, silahkan masyarakat berjualan di sana. Alhamdulillah responnya dari masyarakat itu banyak. Walaupun tidak sampai ke lebaran nih, tak jual jajan, tak jual merjan dan sebagainya. Hanya jual-jual kibar dari jual cuko, ada yang metaan, ada yang mesaan, ada yang jual sayur. Alhamdulillah itu ada respon baik, sehingga oleh masyarakat luar biasa Las Tengah itu mulai didiri. Berdaftar Las Tengah. Siapa yang menggerakkan? Ternyata alhamdulillah kita didirik sampai mangken. Dan gula juga di sini masuk kepada tim RKP, Bu. Panjenengan mungkin kalau belum tahu sama teman-teman yang hadir, RKP itu kebetulan di sini juga ada mantan bendahara desa. Ya. Kemarin saya pribadi mewakili teman-teman pemuda ditunjuk oleh pemerintah desa untuk masuk tim RKP. RKP ini kan rancangan kegiatan pembelanjaan desa. Karena kita SK-nya ampun toron, BUMDes nikah kebetulan ketuanya tidak hadir, berhalangan ke Surabaya, ibunya sakit, hanya dipasangkan ke Gula untuk menyampaikan hal-hal ini. RKP itu rangkaian kegiatan pembelanjaan. BUMDes kita itu untuk tahun 2000 ekor nikah kita mau dikasih dana 100 juta. Wow. Tepuk tangan untuk BUMDes. Pertanyaannya, kebain apa uang 100 juta? Ini tidak untuk kegiatan insidentil atau hanya sekedar hiburan, tapi ini sebagai modal bagaimana uang 100 juta dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai modal untuk pengembangan usaha. Kemarin kita sudah ada 3 usulan kegiatan, nanti bisa disampaikan di lain waktu. Nah, sebelum tahun 2000 ekor, kan habis 2000 ekor nih. Itu pun cairnya tak langsung bulan Januari punten. Insya Allah masih cairnya bulan 4. Karena dana desa yang didapat di desa Alas Tengah Nika Bui, kalau panjenengan mau ngikapi sebagian teman-teman yang hadir, 1,1 M. 1,1 M. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa? Biar kita transparansi dana, penggunaan dana desa, sama kemanfaatan kepada masyarakat desa itu kita harus sama-sama saling tahu. Kenapa? Sekarang kita hidup di era digital. Harus sama saling tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Panjenengan nanti akan tahu gajinya kepala desa berapa, perangkat desa berapa, dana 1,1 M gede apa, nanti ada laporannya. Kenapa? Karena ini punyanya desa, bukan bukan punyanya pemimpin desa atau perangkat desa, bukan. Ini punyanya kita dan sedang panjenengan sedaja. Hanya boleh sebagai dipercaya sebagai masuk ke PIN, hanya boleh mengusulkan melalui semangatnya teman-teman pemuda, baik sebagai Putra Sukun, Karang Taruna, terus pemuda Alas Tengah, BUMDes sama Bintang Timur, hanya boleh usulkan untuk didanai BUMDes nikah tahun 2000 ekor sebanyak 100 juta. Nah, karena kalau masih abid, teman-teman keburu, makanya saya sampaikan tadi, beri aku 10 pemuda maka akan gugoncang dunia. Dari Pak Karno, benih daun hadis nih kan. Beri aku 10 pemuda maka akan gugoncang dunia. Beri saya 10 pemuda Alas Tengah maka saya akan majukan masyarakat dan desa Alas Tengah. Gitu. Jadi karena semangatnya teman-teman tahun 2022 dikatakan Pak Abi, akhirnya kita punya semangat untuk mendirikan pasar desa. Nah, semakin ini pasar desa nanti juga ada musyawarah. Kita menyediakan izin kon. Dipancung dengan kemarin sudah sebelum diukur, kita sudah ngurusi izin kepada Pak PJ, Bapak BPD sama sekretaris desa serta ke bagian perairan yang menangani visa Alas Tengah itu sudah diizini, termasuk kepada yang punya BPJ ya. BPJ sudah diizini dan itu sudah dipatok, sudah diukur, kurang lebih dapat berapa petak? 20 petak. Kasak disediakan untuk panjenengan untuk berjualan nanti membuka pasar desa. Nah, obatnya dari mana? Sementara karena nikah masih belum ada dana yang cair dari pemerintah, sementara ini untuk mendirikan stand atau tabak pasar untuk
Kenapa dibuka pasar itu? Sementara pakai obeng panjenengan masing-masing. Kita hanya menyediakan tempat sama lokasi, keamanan nanti kita jaga. Nah, ketika sudah mulai, nanti misalnya sampai tetap semangat, pengunjungnya tetap banyak, ini akan menjadi ikon ciri khas Desa Alas Tengah. Nah, dana yang 100 juta itu nanti kalau cair, insya Allah kita bisa gunakan untuk bangun tembok. Senang nama senang kalau Desa Alas Tengah ada pasarnya. Di samping ini menjadi ikon ciri khas masyarakat Desa Alas Tengah Paiton, ini menjadi juga membantu kepada perekonomian masyarakat. Jadi jangan berharap lagi pemuda-pemuda sebeda Desa Alas Tengah keluar Alas Tengah untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Di sini sudah ada potensi yang perlu digali. Di sini sudah ada potensi yang perlu dikembangkan. Termasuk kemarin kita kedatangan petani muda Probolinggo. Kita diajak kerjasama. Yang penting ada lahan. Nanti dananya kita mudali sampai 100 juta juga bisa. Yang penting teman-teman itu siap bertani. Kenapa Bu? Kita didatangi banyak orang karena kita juga punya semangat. Kita punya kebersamaan, kita punya cita-cita yang sama untuk membangun masyarakat dan Desa Alas Tengah lebih baik. Kita didatangi oleh petani muda Probolinggo, yang perwakilan dari Probolinggo mau dikasih dana, kita disuruh cari lahan untuk membuat lahan pertanian. Nah, kemarin rencananya tekan sini kan? Nah, tolong adik ya, gantian ya ngomong. Nanti ada musyawarah. Gantian tidak apa-apa, nanti bicara juga, tapi gantian. Jadi nanti dari sama kelompok tani ini kah? Nah, hasil taninya nanti mereka yang ambil. Rencana sementara teman-teman pemuda ini, tapi jika belum valid, kita akan menanam bunga matahari. Oh, ini dengan bunga matahari. Nah, kalau jagung, boko sama padi itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada. Namanya petani apa kemarin? Hortikultural. Nah, hortikultural ini kan petani gedeng tidak apa-apa, terong tidak apa-apa. Tapi teman-teman kayaknya akan masuk kepada bunga matahari. Suatu saat nanti melalui bantuan dari persatuan himpunan petani itu, nanti Alas Tengah ini akan ada sabar atau lokasi yang di sana akan ditanami bunga matahari. Belum menemukan petani di Probolinggo yang sabar ini kan namun bunga matahari kecuali yang tanian dia ada. Kamu masih berada di Probolinggo, jadi Alas Tengah desa tempat kita tinggal saat ini. Tepuk tangan untuk desa kita. Monggo ya teman-teman pemuda, jangan patah semangat, jangan patah untuk tidak berjuang. Suatu saat nanti doa-doa yang kita panjatkan sama seluruh masyarakat Desa Alas Tengah itu akan diijabahi. Melalui kita sudah dipercaya untuk mengelola dana desa yang berupa BUMDes itu. Itu saja saya bisa dan boleh sampai yakin. Setelah ini kita musyawarah, nanti akan dipimpin oleh Apa langsung sini kapan? Langsung ini karena seharusnya nih kayak yang menyampaikan sambutan itu ketua BUMDesnya kayak saudara Ferry ini kan mungkin panjenengan tahun ini tapi ini kabapan ini kababun sedih kata setelah Pak Tinggi masih. Jadi anaknya itu jadi ketua BUMDes cuma mungkin karena ibunya masih sakit kita doakan semoga segera sehat. Akhirnya harus dampingi ibunya ke rumah sakit Surabaya. Itu saja yang bisa dan boleh sampai yakin. Ini kan langsung setelah ini musyawarah. Ini perlu saya sampaikan karena dana 100 juta ini kan bidin kuda atau bukan punyanya komunitas tapi punyanya panjenengan semuanya. Salah satunya di sini akan ada bukan bantuan pinjaman modal untuk petani dan pengusaha sebelum Desa Alas Tengah. Jadi sampai di kita usah ngicem ke Bank Mekar nih, usah ngicem ke Bank Mekar, Bank Angga, Bank apa dan bank-bank yang lain. Cukup nanti pinjam ke BUMDes nih Kak. BUMDes juga menyediakan pinjaman untuk modal usaha tani dan usaha rakyat sebeda Desa Alas Tengah. Tapi saya lembaga desa lain ini khusus panjenengan Desa Alas Tengah. Oh di sawah beda yang cuma modal dan gempang. Ayo nyicil. Ini khusus masyarakat Alas Tengah. Karena desa lain berdejukan sebetulnya, cuma ditutup-tutupi. Ini kan sentak lain. Ini lagi, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ngira langsung dan boleh buka pertanyaan dari panjenengan semuanya. Boleh bertanya, Bu? Udah kan. Mana di Monsobung langsung diundi untuk undian nih Kak. Undian untuk penempatan lokasi, mereka taruh mana di undian kan napa adil, tong-ontongan.
Manabi tidak diundi, dikirim pun kok di laut, kok di dajen, kok di tembur kan kita tak tahu. Untuk alas tengah, lokasi pasarnya dari Gapura Kasa. Gapura sing dilawi kan sudah dipatok, terus ke Gapura Kasa 20 sudah diukur sama dengan Cak. Untuk Cakan Cerdik Muda dan di kantornya, karena pemuda Gadiki akan buka kantor khusus juga sama lokasi jika akan menjual namanya produk kita Kampung Senik sama cuci sepeda Diki. Akan ada di sana, sudah ada fasilitasnya, yang bisa nyuci sepeda ya. Nah untuk masyarakat Dabara Gapura Kasa setuju untuk masyarakat alas tengah. Nah pengambilannya Malesai Kasa melalui dia ini sudah disiapkan sama Pak Roni. Si panjenengan dikit tongan-tongan tempat nomor 2 telung Pak udah terdekat. Jadi kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, jadi tenggula monggo kita bersama-sama. Tadi sudah diawali dengan tawasul sama pemausan Roti Bil Haddad. Kita bersama-sama dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian pasar tradisional Desa Alas Tengah kita resmikan bersama-sama. Semoga bermanfaat barokah, membawa kebaikan untuk masyarakat dan Desa Alas Tengah. Ala hadiyah wa la kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menabi sebelum saya tanya gini nanti untuk pengundian dipimpin sama Pak Roni, kurang lebihnya dari Tenggula atas kecangkolannya. Mohon maaf seraja-rajana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Oh, nomor 1 Busa. Busa nomor 1. Nah, terus ini buaan, mungkin ada yang mewakili. Nah, ini buaan. Nah, ini buaan. Nah, ini buaan. Nah. Oh, nomor 8. Terus ini Bu Idris. Bu Idris. Bu Idris. Nah. Bu Idris. Oh, nomor 3. Terus nomor 3 Bu Us. Nah, ini Bu Usnya. Ya. Hah? Oh, nomor 5. Terus selanjutnya yaitu saudara Toha. Ya, saudara Toha. Nah, monggo. Ajual peloran ya. Dia bukan puruk. Oh, nomor 4. Nomor 4. Terus Budian atau Nemo, ada yang mau mewakili? Dada. Dada ya. Oh, ini Wausi juga daftar. Hah? Oh, enggak. Ya. Belum hadir ya, biar paling belakang nanti yang belum hadir. Terus, saya ini patron lagi ini ya, juga ya. Ya, nomor 6. Nomor 6. Terus Cian ini tidak hadir. Terus ini Nirun juga tidak hadir ya. Joni. Ya, Joni, monggo. Joni. Jadi aja manu di. Cowok ya. Bening, jual aja mau warna.
Ini. 9. Oh, nomor 9. Mungkin ada yang lain yang daftar. Aldi. Ya. Bun ganti no. Oh iya. Ini ada. Bu ganti. Tinggal satu. Tinggal 1. Berdua lah bukan. Berdua. Wah, nomor 2. Bu ganti ini. Rumah kelapa ini ada guys. Nah. Oh, ini dah. Gimana daftar? Biaya administrasi. Yang kita ada terkini set Oke, jadi ini sudah ketentuan ya. Jadi pilihan kita itu adalah rezeki ya. Nah, jadi mungkin kita ingin nomor 1 ternyata nomor 10 ya. Mungkin rezekinya nomor 10 lah gitu ya. Mungkin rezekinya ada di nomor 10. Kita ingin nomor 2 ternyata nomor 11. Nah, itulah rezekinya. Nah, mungkin di sini biar ada perkembangan yang lebih baik ya, dalam artian kita membutuhkan kas untuk kegiatan pasar ya. Kira-kira kita sepakati untuk kas tersebut berapa kira-kira? Enggak, intinya nah maksudnya kas biaya pendaftaran. Nah, untuk apa kas biaya pendaftaran itu? Yaitu untuk kebutuhan administrasi. Kira-kira berapa kira-kira? Enggak, makanya kita sepakati ya. Ya. Bagaimana? Berapa? Apa 5.000, apa 10.000, apa berapa? 5.000 ya. harian apa benar? Enggak. Jadi biaya pendaftaran untuk penempatan lokasi. Jadi nikah biar kesannya tidak gratis sama tekan Bumdes itu ada pendaftaran Budi. Jadi pendaftaran hanya sekedar simbolis sama formalitas saja. Yang penting penjenengan sudah ngambil nomor itu tidak gratis. Soalnya kalau gratis, padahal mohon maaf sebunga harga gitu. Kurang biasa dimilikan. Jadi biar tidak memberatkan, kira-kira kenapa 5.000 cukup Nah, jadi yang tidak hadir minta tolong disampaikan untuk bayar pendaftaran kepada Pak Holroni. Setelah itu untuk harian nikah gratis kan dia. Karena yang membangun panjenengan. Yang penting nikah panjenengan siap jualan biar menjadi ikon di sana setengah python. Setelah itu manabi pon pada bangunan tembok diki yang dibangun oleh desa baru ada kontraknya per harinya berapa. Nah pada rumah nikah tergantung pon. Si penting makin panjenengan tetap jualan pon setiap hari non stop. Nah yang perlu kita sepakati makin mulai kapan panjenengan ini diizini untuk berjualan. Harus ada kesepakatan. Nanti makin besok panjenengan sudah boleh buka stand tapi belum boleh jualan. Harus dibuka bersama-sama. Kesannya malah tak tong di kebaik ada mungkin laku olah turun ki molong capil bisa buat kata. Tadi disepakati mulai kapan bisa buka pasar nih kak. Makanya kan sudah diresmikan tapi belum dibuka mulai kapan. Nah pas 1 minggu cukup ke stand. Iya. Macam ke stand kira-kira seminggu cukup. Namanya biaya udah nih ngambil biaya dana. Takut makan di asuransi bagian ibu Sepenting kena. Sepenting kena. Oh di lokasi ini berarti beda program lain di sini. Jadi panjenengan maupun sudah ada nomor, ada lokasi. Setelah ini laku tabah laku malam bisa menghubungi Pak Roni untuk daftar di
mulai laku kon panjenengan sudah punya hak dan itu sudah hak pakainya panjenengan semuanya. Mana di kehidupan apa dari orang lain, dan sebagainya. Tinggal panjenengan hubungin ke panitia, ke pengurus. Bisa ketemu gula tabah dan began demo ke Pak Roni atau Pak Asmadi ini kali. Selain nikah secara hukum pun sah. Ini sudah miliknya kita semuanya untuk dikelola. Semoga ini menjadi komitmen kita bersama dan suatu saat nanti di sana akan dibangun pasar desa berupa bangunan tembok nanti kan. Intinya bersama lah bukannya, jangan sampai ada. Yang penting bukannya bersama, malah kesannya kalau malah bagus sedikit. Siapa tahu kan dihadiri ini kan rencana namakan badan pendamping desa hadir cuma karena malam di kalau sebenarnya peresmian pembukanya nanti siang gitu. Biar dihadiri oleh orang kecamatan. Ya. Nah, ini masalah temargi. Bener mah, ngereng, napa buka siang itu napa sampai malam? Sampai malam Ji. Oke, ini catatan kepada panitia, kepada pengurus BUMDes, nanti kita komunikasi ke desa. Karena kan beda kan ada punyanya desa. Catatan ini. Ya, minta tolong diingatkan nanti untuk malam kebutuhan listrik bagaimana. Oke, kami kepentingnya musyawarah. Oke, saya. Karena kepentingan musik Ya, betul. lagu mereka kan nyukur Udah teka apa kan suara-suara. Oke. Misal jual es jus, butuh listrik. Betul. Oh, capcin. Betul. Mungkin ada yang lain kereng dengan sementara ada ya terkala gambar ya, nanti kita sampaikan ke pemerintah desa dulu karena kita kecuali masalah ini. Pola beda air pam lagi. Dari kantor ya. Yang mengalir betul. Ada lengkap ya. Mau masak mau ada air gini lo dengan air. Masukan. Pengurus BUMDes harus mengkonsultasikan ke pemerintah desa terkait kebutuhan pedagang yaitu listrik sama air. Ini saya dari minta jeding. Makanya sih penting, makanya kalau kita semangat bersama, suatu saat nanti kita yakin dana itu pasti akan ada dari desa. Karena sekolah dana 1 M akan dinya kebena pamtai kebean. Nah cuma bisa mangkel setengah negatif mau garap peronjong mungkin panjenengan yang semak di Songai dari iuran itu untuk tahun 2022 setengah ini kan tepat Songai gitu. Jadi karena Songai ini punya bungkar pen itu yang diutamakan sama Bapak PJ kemarin. Mungkin tahun berikutnya bisa bangun BUMDes nih kawan. Sebenarnya takut dikit bangun sudah dibangun tembok pas saya jualan soalnya kan tak saya. Mending pada saya jualan kada baru dibangunkan tembok. Kan sini kan? Tuh. Parkiran ada mana aja? Oh, parkiran. Ya, monggo ada mah. Kaca untuk area parkir. Merasakan berparkiran. Untuk parkir ya. Untuk parkiran sementara dibebaskan dulu ya. Nanti tergantung nanti kapasitas pembeli. Jadi kalau sudah nanti terlalu banyak pembeli terus kendaraan mengganggu aktivitas jalan, jadi kita rapat kasih. Ya. Oke, catatan ya untuk parkir. Takut orang yang tak ada boleh bisa parkir di motor 2000, boleh cukup pun 500. Oh, punya parkir. Ya ada apa-apa, tapi itu masukan karena untuk keamanan. Ya. Oke. Terima kasih. Terus yang lain jangan ya. Nah, kan tadi ada fasilitas air pump apa segala macam ya. Sebenarnya tidak harus nunggu dana desa karena itu semu sih menurut aku. Nah, pastiannya apa? Dari iuran. Iya kan mangan. Ya, tapi dari butuh izin nih kan, butuh izin dari desa dulu. Iya, kita sampaikan karena sampaikan wajib ya. Tapi untuk mengharap datangnya itu loh, itu semu kan. Datang menjar kan. Nah, sing pasti kalau kita iuran.
Misal per bulannya berapa ini kan, Pak. Nanti uangnya buat itu, buat fasilitas itu. Untuk fasilitas bersama. Iya. Oke, siap, masukkan itu ya. Tapi yang penting kan kita izinnya dulu. Iya, izin wajib Izinnya izin. kita dulu. Kita utamakan dulu. Jadi Oke, terima kasih. Ya, jadi jangan dulu, Pak. Yang penting Berjalan dulu. setan berjalan dulu, Iya. jalan dulu ya. Nanti kalau sudah terlaksana setan semua, terus kapan buka bareng ya, buka bareng. Nanti mungkin ada pemotongan kita, apa mungkin Wes. ada pemotongan kita. Parah nih sih kan. Kamu di jalan sih. Hah? Ini mau buka bareng kayak Iya tinggal gini. Ya. Nah, jadi nanti ada pemotongan kita. Sekaligus untuk hal listrik, terus dengan air jasanya ya, tetap kita pikirkan ke depannya. Insya Allah dengan dana BUMDes yang 100 juta itu nanti kalau cair, nah, itu bisa kita gunakan. Nah, buat apa kan gitu kan kalau tidak menggunakan kepentingan hal tersebut. Nah, padahal pasar itu kan merupakan sebuah program BUMDes dan juga program BUMDes tersebut memiliki desa wisata, yaitu mencakup selfie area dan juga wisata air ya, wisata sungai. Nah, jadi kemungkinan mungkin usulan nanti kalau musim hujan air sungai kan banyak. Mungkin dengan dana tersebut bisa kita fungsikan untuk beli TK-TK. Bisa beli TK-TK atau mungkin sepeda air nantinya. Tujuannya apa ya? Kayak selfie area tujuannya apa? Untuk mendatangkan orang-orang yang dari desa Luar desa. Nah, sehingga kalau yang dari desa sebelah itu berdatangan ke desa Lasaka, yang jelas daya beli masyarakat tersebut itu akan lebih meningkat. Itu tujuannya. Berhubung sementara dana masih belum ada, jadi sementara pakai dana pribadi untuk pembuatan startnya. Nah, kayak gitu. Itu kayak tapi sudah ada aturannya kalau atas ke depannya. Sudah. Kan di pasar kan lebih sampai jalan. Nah, makanya ada di batas. biasa kan mencoba yang beridometer nanti nyangkul kilometer. Nah, nanti kita berjalan dulu. Yang jelas kan ukurannya berapa? 1,5 meter. 2,5 meter. 2 meter setengah. Sebelah barat tuh 3 meter. Nah, jadi lebar kilometer untuk selatan utaranya sesuai kan, pas jalan. Pas jalan. Yang penting lebarnya ada timur kilometer. Yang di bagian barat 3 meter. Soalnya kan Oh, oke. Kemudian Lebih pendek. Jadi sudah disiapkan. Tapi misalnya Diki butuh 2 setan, ya bisa remput lagi nanti sama dia. Sepenting laku panjenengan sudah di sini untuk maju ke setan, maju ke pasar. Untuk kapan nanti dibuka, nanti kita musyawarah kecil-kecilan lagi. Untuk nomornya, Diki ngambil nomornya masing-masing, kon cek salangan, cek salang ere. Karena kenapa? Mumpun rezeki, insya Allah nanti Allah akan mendatangkan ke Terunam dan semuanya gitu ya. Semoga cukup ya. Biar tidak terlalu malam. Kalian Bu Ibu tanya boleh. Udah apa boleh? Kerudung merah tanya yuk. Hah? Terima kasih. Itu bagus juga sebenarnya pertanyaan ya. Memang segala sesuatu itu memang membutuhkan dana. Jadi sebenarnya sudah kita jelaskan dari awal. Sementara BUMDes itu hanya menyediakan BUMDes itu hanya menyediakan izin lokasi. Nah, izin lokasi. Jadi untuk pencairan dananya itu masih bulan 4. Nah, bulan 4. Jadi sementara pakai dana sendiri dulu. Nah, pakai dana sendiri dulu. Nah, untuk selanjutnya ini kan musyawarah bukan hanya sekarang, nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Nah, kalau hanya pertemuan sekarang, ya tidak ada pertemuan lagi, itu bukan sebuah organisasi namanya. Ya, jadi itu kegiatan BUMDes ini terstruktur sudah. Nah, terstruktur. Jadi untuk dananya sementara pakai dana pribadi untuk pembuatan setan. Ya, bisa dipahami ya? Ya, terima kasih.
Terima kasih. Jadi kalau sudah dianggap selesai untuk musyawarah pada malam hari ini, mungkin untuk penutup strip doa kami pasrahkan kepada Rip ya. ya, Saudara Ustadz Zainul Hasan EPDI. Punya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muhawwil hawal hawil halana ila nasra. Ya muhawwil hawal hawil halana. Ya muhawwil hawal hawil halana wa tisa dan masyarakat ila setengah ila asamin had. Allahumma ja'al hadhil qaryah qaryatan thayyibatan mubarakatan mu'afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, langsung bincang-bincang santai.